प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। दानी ते भगत सूरमा, दानी ते भगत सूरमा, दानी ते भगत सूरमा, दानी ते भगत सूरमा। दानी ते भगत सूरमा, 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 दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। तिन्ने जग जिउंदे ने दानी ते भगत सूरमा। जननी जनेता भगत जन कै दाता कै सूर। नाहे ता जननी बांझ रहो नूर। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी
ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। सो ये बचन गुरु नानक दे घर विच गुरु महाराज और गुरु की सिक्ख्या उपर चलन वालियां ने पूरे कीते। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने देश कौम दे भले दी खातर अपना सारा सरबंस कुर्बान कीता है। जेड़े पहले जामे विच बचन कहे, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये बचन 10वें जामे तक आउंदियां आउंदियां पूरे भी कीते गुरमुख। सो अज जलंधर जिले दा नगर दौलतपुर इत्थों दी संगत वल्लों गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे प्यारे सपुत्र चारे साहिबजादे और गुरु के सिंह जिन्हां ने महान कुर्बानियां कीतियां, अपनियां शहादतां देश कौम दे भले लई दित्तियां, उन्हां दी पवित्र जात दे विच समागम रखिया है। सो दौलतपुर दी जिन्नी भी संगत है धनता दे योधों, क्योंकि जेड़ियां कौमां अपना इतिहास याद रखन वो सदा वास्ते अमर रहिंदियां, ते जेड़ियां कौमां नूं अपना पिछोकड़ ते अपना इतिहास भुल जे ओ इस संसार विचों ही खत्म हो जांदियां। सो अपने वड्डे वडेरियां नूं याद करदियां होइयां महान शहीदां दी याद विच तुसीं जुड़े हो। रखे हुए पाठ दे हुणे हुणे भोग पए ते बाबा जी बचन पढ़ रहे सी, नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद, कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमन। महाराज कहंदे भाई इस संसार विच जां तां परमात्मा दा नाम रहना है, ना नाम जपाउण वाले नाम रहेगा, जां नाम जपण वाले ते जपाउण वाले साधु रहणगे। गुरु रहना है, गोविंद सदा रहना है। गोविंद तो भाव हुंदा जिहड़ा सब दी पालना करन वाला, ते जां फिर जिन्हां ने जपिया भाई किन जपियो गुरमंत। ते हुण मर्जी अपनी है, गुरु जी ने तां दसता कि जे सदा वास्ते संसार च रहना है सब तो पहली गल गुर मंत्र नूं जपना है। आखो सतनाम।
ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ तेरे धर्म का मंत्र है राम राम ते जरूर जप भाई। जे मुसलमान है इस्लाम मत विच रहना है तेनू अल्लाह अल्लाह जपन वास्ते कहा ते जरूर जपिया कर। पर ये पुराने समय दीयां गल्लां हुण समा कलयुग दा है ते कलयुग दे समय विच गुरु नानक महाराज आए। वो कहंदे भाई वाहिगुरू शब्द का उच्चारण करना। जेड़ा वाहिगुरू शब्द है एक बारी मुखों वाहिगुरू कह चारे युगां दे जिन्ने भी मंत्र सी वो सारे इहदे विच ही आ जांदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो महापुरख साडे कहंदे हुंदे भाई चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा भजन हो जावे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। प्यारे जी मुखों अपने बोल वाहिगुरू। प्यारे मुखों अपने बोल वाहिगुरू। मुखों अपने बोल वाहिगुरू। प्यारिया मुखों अपने बोल वाहिगुरू। प्यारे जी मुखों अपने बोल वाहिगुरू। प्यारिया मुखों अपने बोल वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। लो सारी संगत नूं बेनती है अज जेड़ा दिन है ना अज वाले दिन बादशाह दी कचहरी विच आखिरी पेशी सो साहिबजादियां दी शहीदी दे दिन चलदे आ। 2 मिनट वास्ते चौकड़े ला के दोवें हथ जोड़ के सारी संगत जपो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जिथे भी कोई सिख बैठा है वाहिगुरू हिंदू बैठा है मुसलमान बैठा है गुरु गुरु दरबार च बैठा है भावें कोई घरां विच बैठा है चाहे इंटरनेट दे जरिए कोई सुन रहा है सारे जपो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਉਸ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਤਰਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣਨੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਿੱਠੀ ਅਲੈਦੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚਲਾਵਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ 13 ਵਰਸਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਲੜਨ ਜੁਝਾਰ ਤਿਹਾਇਆ ਗੱਲ ਕਿੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਰੂ ਰਾਜੇ ਨਿਰਮੋਦੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੇ ਮਾਝੀ ਸਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ
ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਐ ਵੱਖਰੀ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਦਾ ਖਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀ, ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਗਏ ਪਹਿਰਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰ ਸੁਖ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮੋ। ਇਹਦਾ ਕਰਮੂ ਝੀਵਰ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਚ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਝਿਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਮੂ ਝੀਵਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਦੀਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਸਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ। ਚੱਕ ਢੇਰ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ। ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗ ਹੈ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲੈ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਹਾੜ 1677 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਵਿਸਾਖ 1684 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1687 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਜੀਤ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1696 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ 1699 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਐ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਵੱਧ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਿਵੇ ਵਲੇ ਦੋ ਹੀ ਵਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ, ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਗੰਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਸੀਸ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਰੋਣ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਓ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। 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 ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ। ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਤ ਕੇ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਨੇਕਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, 2 ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੋ। ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਪੋਹ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਫੌਜ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ। ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਾਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਠੰਡ ਠਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫੌਜ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਲੋ। ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜਾਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਓ,
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਦਿਨ ਕੌਣ ਕੱਟੇ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਓਗੇ ਤਕਲੀਫ ਸਭ, ਰਹੂ ਸੁਖੀ ਨਾ ਜਾਨ, ਔਖੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ, ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਸਮਾਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਅਤਰ ਮੋਤੀਆ, ਕੇਸਰ, ਕਿਉੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਰਸਾ ਚ ਰੋੜਤਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾੜਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲ ਸੀਗਾ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਲੰਗੀ ਧਰ ਰੋੜਦਾ, ਹੋਰੂ ਦਾ ਹੋਰੂ ਭਾਣਾ ਬਿੰਦ ਚ ਵਰਤਾਤਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੀ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਵੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਪੱਕੇ ਪਾਟ ਗਏ ਮਹਿਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਡੋਲੀ, ਅੰਬਰ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਡੁੱਲਣ ਮਟਿਆਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਬੈਣ ਪਾਪਾ ਰੋਣ ਵਿਰਧਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਮੱਚੇ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਕੀ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਫਿਰਦੇ,
ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂਆ ਪਾਟਣਗੇ ਹਿਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਆ ਨਿਭਾਗੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਭ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਲੈ ਗਿਆ ਸੈਨ ਵੋਡ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਾਰ ਚੋਂ, ਰਹਿ ਜੂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਲਾਲ ਡਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੁਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਸਮਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਕਸਮਾਂ। 500 ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਮੰਗਰ ਫੌਜ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਫੜ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਪਏ 15 ਪਾਸ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਮੁਰਦੇ, ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 15-20 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਕਾਦੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆਈਏ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ, ਮੂਹਰੋਂ ਸਰਸਾ ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਸ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਟੱਪੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰਸਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੜ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰੇ ਐ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਐ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਧਰ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਛੜ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ। ਘਬਰਾਏ ਸਿੱਖ ਆ ਹਜੂਰੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਫਿਕਰ ਕਰਤੇ ਹੋ ਐ ਜਾਨਸਾਰੋ, ਜੇ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੁਕ ਜਿਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਧੁੰਦ ਬੜੀ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੁਪਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜੂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਰਮਦੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮੂ ਝੀਵਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਕਟਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਬਲੀਦਾਨ, ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮੋਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਕਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਾ ਦਿਆਂ? ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲੇ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੀ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਆਜੋ। ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਐ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ 2-4 ਮੋٹے ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੌਣਗੇ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਐਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ सारा दिन रुलते रहे, इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना कभी, हमको अकेले छोड़कर जाना ना कभी। जिवें अज सानू रोलिया ना, तुसी कहंदे ऐदां ना रुलाइओ, वादा लैके फेर बोलांगे। माता जी कहंदे बस हुण बहुत हो गई, तुसी सौं जाओ, हुण थके हारे सी। जदों माड़ा जा कंबल दा निग आया ते सौं गए। ते इधर फिर हुण माता जी नूं कित्थे नींद आवे गुरमुख। ते माता जी ने उपर वल तक्किया, झोंपड़ी च हुण हनेरा घुप ते हवा नाल ही गल्लां कीतियां। लै सारी संगत बोलियो। माता जी कहंदे ने दस नी हवाए कोई दे तू सुनेहा मैनू, दस नी हवाए बोलो सारी संगत, दे तू सुनेहा मैनू। हाँ दस नी हवाए कोई दे तू सुनेहा मैनू, दस नी हवाए कोई दे तू सुनेहा मैनू। किधर गया मेरा लाल नी, देमा की जवाब बच्चे पुछदे ने वार वार, की जवाब बच्चे पुछदे ने वार वार। घड़ी मुड़ी कर दे सवाल नी, घड़ी मुड़ी कर दे सवाल नी। दस नी हवाए कोई दे तू सुनेहा मैनू, दस नी हवाए कोई दे तू सुनेहा मैनू। किधर गया मेरा लाल नी, किधर गया मेरा लाल नी। कहंदी है वारी वारी पुछदे आ भी वड्डे वीरे कदों कौणगे, वारी वारी पुछदे आ मैं की दसां। जे अज इन्हां दी मां हुंदी आपे चुप करा लैंदी, मैं तां झिड़कण जोगी भी नहीं, क्योंकि मां वारे आया आखो सतनाम। वाहिगुरू झिड़का ना मार सकां चुप भी करावां ना, ना मार सका चुप भी करावाना। ਉਹ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਝਿੜਕ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚ ਕੱਟੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗੂ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। 21-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੰਗਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਪਰ ਕੰਮੋਂ ਮਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਛੱਟਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਗੰਗੂ। ਪੁੱਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੰਗੂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੂੰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਿਰਾਏ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਕੰਮੋਂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਚੱਕ ਢੇਰ। ਉੱਥੇ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕਾਈ ਨੌਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੰਡੀਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜੂੰਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਜੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਠੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜੰਡੀਸਰ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਰਫੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੰਗੂਆ 21-22 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ
ਤੇਰਾ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕ ਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੋਚ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਾਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗੁਰੂ। ਉਧਰੋਂ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਐ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਲੈ ਆਏ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਠੰਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੁਰਜ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹਵਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੱਪਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹਰਾ ਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ, ਨਿਹਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪੰਮਾ। ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਗੂ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸੀ ਮਹਿਰਾ, ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਪੰਮੇ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਾ ਸਿਉ, ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ? ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ